myself, I am Saida. I have almost 8 years of experience into IT. And the thing is, like, I am an SAP FI certified consultant, as well as I am ISTQB tester. And I work for Wipro as of now. So my current project experience is I am working for supply chain management as of now for Ferguson project. And I have also experience with DBS Bank. I have worked with IBM. I have worked with Cognizant. I have worked with multiple MNCs throughout my career with various of domains. We will be coming across two things now. One is manual testing, another is automation testing. Coming to manual testing, it's completely theory and it like theory and uh, day in day out, though it looks very simple, when you start attending the interview it will look complicated, you forget things. And understanding the manual testing is very 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 important rather going further for automation, because until unless you don't understand manual, you're not going to understand automation. Few people think that we can directly go to Sunny मुझ देना थोड़ा दरवाजा Sunny दरवाजा बंद कर देना ठीक है. So few people think that only automation is enough. No, until unless you don't have the strong foundation. For example, if you want to construct a home or a very big beautiful building, the strong foundation should be very 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 strong. In similar way, until unless you don't have the knowledge of manual testing, you cannot be in a condition to uh, understand automation better. So this part is clear. Second thing, I know you have come across various domains. Few people have lot of gap. Few people have come from various domains, maybe some English medium, Telugu medium, all kind of domains. It doesn't matter, Andy. Everything matters is your stuff. మీకు కాన్సెప్ట్ ఎంత అర్థమైంది, మీరు రేపు పొద్దున పోయి ఉద్యోగం చేయగలుగుతారా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యూ బ్లఫింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ర్యాండమ్ వర్డ్స్. ఏదో మనకు తెలియకుండా ఏదో మాట్లాడేస్తే అది ఇంపార్టెంట్ కాదండి. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, ఈవెన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండి, అందరికి పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ వస్తేనే ఐటీలో ఉంటారని గ్యారంటీ ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ పీపుల్ who don't know English also are working. Why? Because whenever the interview is happening, they are in a better condition to solve the problem. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, కొత్త వచ్చి కూర్చుంటున్నారా? ఈరోజే ఫస్ట్ డే. No problem. If you want, you can sit and work, or else you can sit with there. If you want, you can sit. No worries at all. Okay. So, as suggested, ఎప్పుడు కానీ మీరు కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకొని ఎంత బాగా డెలివరీ ఇచ్చారో అది ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఈ సెకండరీ. ఫస్ట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, వెదర్ యూఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్, మీరు థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ మోర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రాదర్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. ఐ డోంట్ సే దట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఫస్టే రాదు. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇప్పుడు చూడండి, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఐ నో, కానీ మనం ఎప్పుడు క్లాస్ లో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినా కూడా పక్కనోడు మస్తు మాట్లాడినా లేరా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నుండి వచ్చినావు, ఇంగ్లాండ్ నుండి వచ్చినావు కూర్చో అంటారు. సో దాని వల్ల మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది అండ్ వీ వోంట్ బి ఇన్ ఏ కండిషన్ టు స్పీక్. ఠీకే. సో ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ you work on English skills as well. The easiest way to learn English is first watch interviews and three things. ఒకటి రీడింగ్, రైటింగ్ అండ్ లిజనింగ్. ఈ మూడు చేస్తేనే వస్తుందండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ స్ట్రాంగ్ కోర్సెస్, ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఒక చిన్న ఆర్టికల్ చదవండి, దాంట్లో ఏదైనా కొన్ని వర్డ్స్ తెలియకపోతే యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యూ గో టు ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూ. యూట్యూబ్ లో మస్తుగా ఉంటాయి, మోటివేషనల్ వీడియోస్ ఉంటాయి. రెండు వినండి, 2 in 1 అయిపోతుంది. మోటివేట్ అయిపోతాము, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. ఎందుకంటే అండి, వెన్ ఎవర్ యూ go and work in IT companies, most of your clients will be foreign people. Most of your clients will be foreign people. So once you are used to listening to that slang, you will analyze it. అంటే మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఎప్పుడు వినలేదు అనుకోండి, ఈవెన్ అండి ఎంతైనా ఇంగ్లీష్ వచ్చి అంటే మోస్ట్లీ 90% ఆఫ్ పీపుల్ కండి ఫస్ట్ టైం క్లయింట్ మాట్లాడినప్పుడు అర్థం కాదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ షూర్. మీకే కొత్త కాదు, అందరికీ అర్థం కాదు. అయితే ఏం చేస్తారంటే మోస్ట్లీ వి జనరల్లీ వీ హ్యావ్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్. సమ్ కంపెనీస్ డజంట్ అలౌడ్. మేము ఏం చేస్తామంటే ఫోన్ రికార్డింగ్స్ పెట్టుకుంటామండి. ఎందుకు అంటే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు మాటిమాటికి 3-4 మీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు మనకు అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఆ స్లాంగ్ అర్థం కాదు. ఇంకా సింగపూర్ వాళ్ళదైతే అస్సలు ఏం అర్థం కాదండి.
అలా అంటుంటారు, ఏమంటుంటారు అర్థం కాదు. సో దిస్ ఇస్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్ వెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఫర్ DBS. అస్సలు ఏం అర్థం కాదు అని చెప్పేది, ఓకే ఓకే అని చెప్పాలి, నో అని చెప్పినామంటే పాయా. ఠీక్ దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్స్. స్టడీయింగ్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండి, నేను సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేది ఒకటి. సెకండ్, you need to believe in yourself. Before starting any course, you need to believe in yourself. Until unless you don't believe yourself, no one else is going to push you. ఇప్పుడు వరకు ఏదో లైఫ్ లో ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాం, చేయలేదు, అవన్నీ ఎక్స్క్యూజెస్ అండి. అంటే ఎక్స్క్యూజెస్ అంటే ఏంటి, మనం కూడా ట్రై చేసాం కాలేదు, వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ ఎప్పుడు ఏది ఏ టైంలో కావాలో అప్పుడే అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ కెనాట్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ సింగిల్ డే, మిరాకిల్స్ కావు. ఎప్పుడు ఎవరు ఏ టైంలో రాసి పెట్టి ఉంటుందో అదే టైంలో జరుగుతుంది. సో కమింగ్ బ్యాక్, యూ నీడ్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అండి. మీరు కొంచెం నమ్మకం పెట్టుకొని కొంచెం చదివితేనే వస్తుంది. ఇంకోటి, నేను చెప్పే క్లాసెస్ ఒక్క రోజు కూడా డుమ్మ కొట్టకూడదండి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. మీకు జ్వరం వచ్చినా ఏమొచ్చినా అట్లీస్ట్ ఆ రోజు ఆన్లైన్ క్లాస్ అయినా వినండి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి, మన క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ ప్యారలల్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. సేమ్ నేను ఆన్లైన్ లో చెప్పేదే ఆఫ్లైన్ లో చెప్తాను, ఆఫ్లైన్ లో చెప్పేదే ఆన్లైన్ లో చెప్తానండి. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో ఏం చేయొచ్చు మీరు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్ ద క్లాస్, ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ లిసన్ టు ద క్లాస్ ఆన్ టైమ్ అండ్ through online or offline, anything of your choice andi. Second, so if you miss the session, we won't give you recording andi until unless you have a valid reason. ఎందుకు రికార్డింగ్ ఇవ్వనంటే అండి, జనరల్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ లేబ్యాక్ యాటిట్యూడ్ అయిపోతుంది. అరే ఎలాగో రికార్డింగ్ దొరుకుతుంది, నేను ఎందుకు వినాలి. అది ఎప్పుడైతే మన మైండ్ లో ఫిక్స్ అవుతుందండి, ఆ ప్రెసెంట్ క్లాస్ వినమండి. అందుకోసం ఇవ్వను, వేరేది ఏం లేదండి. ఐ డోంట్ కేర్ వెదర్ దట్ గోస్ సమ్వేర్ ఎల్స్, ఐ డోంట్ కేర్ ఎట్ ఆల్. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే లేబ్యాక్ యాటిట్యూడ్ మనం వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇవ్వటం లేదు. ఇఫ్ యూ హావ్ రియల్లీ జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే, మేడం నాకు నిజంగా జ్వరం ఉంది, సో ఐ కెనాట్ అటెండ్ ద క్లాస్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ద క్లాసెస్ అండి. ఓకే. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్, వీ హ్యావ్ పీపుల్ విత్ లాంగ్ గ్యాప్స్ అండి, అండ్ వీ హ్యావ్ మేక్ దెమ్ పాసిబుల్ టు గెట్ ద జాబ్స్, which you might have seen the live experience. Even people with 25 years of experience gap also has got the job recently. Okay. And minimum 8 lakhs package nundi 10 lakhs package, ఇది 4 to 5 years 4 years 3 to 4 years మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుందండి. ఫ్రెషర్స్ నేనైతే ఏమంటానంటే, వెన్ ఎవర్ దే గెట్ ఏ ఛాన్స్, ప్లీజ్ గో ఇన్ టు ఇట్. Don't look at the package as of now. Once you go into it, automatically I'll tell you n number of ways how you can solve all your issues. And coming back to the topic, and whoever has not listened my demo session, I believe all of us listened and you are attending this class. That's the reason I'm not repeating all everything once. I'm just telling few different things. We will tell you all which is asked in HR questions. We will tell you which all which are asked in technical questions. Ela cheppali project gurinchi ela explain cheyali. Even if you are a fresher, we are going to give you an intern training and intern the certificates istanu, wherein you can showcase that whatever you have done the projects works, you can directly showcase in your company. So that's brilliant. And inkoti, some people who cannot, like ladies especially ante, who doesn't want to relocate, they can also do freelancing jobs andi. Once you get expert in manual testing or automation testing, you can hire few freelancing. fever.com అని ఒకటి ఉందండి, దాంట్లో పోయి మీ ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మా 70 అంటే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ లో పిల్లలు ఆల్రెడీ వెన్ దే కంప్లీటెడ్ దర్ మాన్యువల్ and they started their automation, they used to support the full-time employees అండి. ఒక గంటకి 30,000 ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు, బికాస్ దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ వెరీ వెల్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఏం లేదండి, ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఇట్స్ వెరీ 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 ఈజీ. కానీ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ, లేదంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. అండ్ ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ దట్ ఐ విల్ మేక్ యువర్ జర్నీ సో ఈజీ దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఐ మీన్ ఐ హావ్ ఆల్మోస్ట్ అటెండెడ్ 400 ఇంటర్వ్యూస్ అండి. అటెండ్ చేసిన తర్వాత దీనికి మించి ఇంకేం అడగడు, దీనికి మించి అసలు సబ్జెక్టే లేదు అన్నట్టు నేను కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేశాను. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ అండి, వెన్ ఎవర్ ఐ నో యు ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ క్యూరియాసిటీ, మేబీ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫ్రమ్ డే 1 యూట్యూబ్ చూడొచ్చు. ఎస్, ప్లీజ్ వాచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్, నో వరీ అట్ ఆల్. కానీ ప్లీజ్ వెయిట్ అంటిల్ అన్లెస్ మై కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఏమవుతుందంటే అండి, మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఖాళీ స్లేట్ లాంటిది. మనము ఏది ఫస్ట్ వింటే అదే బ్రెయిన్ లో పడుతుంది. నేనేం చేశానంటే అండి, నా మొత్తం 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ని నేను ఆ కంటెంట్ లో పెట్టి ఫ్రేమ్ చేశాను. అంటే రియల్ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతుందో అలానే చెప్తాను. సో మీరు ఆ ఖాళీ స్లేట్ లో నేను చెప్పేది ముందు పెట్టుకొని దాని తర్వాత 10 వీడియోలు చూడండి, ఏం ఫరక్ పడదండి. కానీ ముందే వీడియో చూసి బ్రెయిన్ ఖరాబ్ చేసుకొని తర్వాత విన్నారనుకోండి, ఆల్ గోన్, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు.
సో ట్రై టు అవాయిడ్ దట్. ఫస్ట్ నా కాన్సెప్ట్ వినండి, దాని తర్వాత యూట్యూబ్ చూడండి. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఫ్యూ టాపిక్స్ యూ విల్ నాట్ ఈవెన్ ఫైండ్ ఇన్ యూట్యూబ్ విచ్ ఐ టెల్ యూ అండి. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్. నో వన్ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే ఇంకోటి కమింగ్ బ్యాక్, యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ దట్ అరే యూట్యూబ్ లో మస్తు ఫ్రీలో ఉన్నాయి, నేను ఎందుకు రావాలి అంటే ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ అండి. యూట్యూబ్ మైట్ విల్ నాట్ టెల్ యూ హౌ టు అప్రోచ్, how to get the calls, how to clear the interview, how real time process works, everything no one will tell you. Okay, we are going to teach you, which you will be experiencing it. I don't need to tell it further. Let us start with our first session, Andy. Yeah, please come in. Please confirm online batch if you can see my screen. Can you see my screen, Andy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So as I don't want to waste your time, okay, by giving a small demo wherein you will be knowing who will do what will do, let us skip that part as I already shared you. Let us directly jump into the topic. Before knowing, Andy, actually what happens is whenever you want to know something, you first of all want to know what actually software is. Andaru software engineer, software job antaru. Asal software ento manaku teliyalandi. ఎప్పుడు ఏదైనా సరే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు అండి స్టార్ట్ విత్ వై. అసలు ఇది మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం, మనకు దేనికోసం ఇది. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ పర్పస్ కనుక్కుంటారంటే ఇదే కాదండి, ఏదైనా సరే లైఫ్ లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఫస్ట్ 10 days ఫ్రీ ఎందుకు పెట్టానంటే అండి, ఫ్యూ పీపుల్ విల్ కమ్ ఓన్లీ ఫర్ పేరెంట్స్ సేక్, ఫ్రెండ్స్ సేక్, ఏదో మార్కెట్ లో విన్నాం వచ్చినాం. దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అండి. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద పర్పస్. అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ ఫైండ్ యువర్, డబ్బులు వచ్చేస్తాయండి, పోయినా కూడా వచ్చేస్తాయి, బట్ టైం విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్. ద టైం విచ్ యూ స్పెండ్ ఫర్ 2 months is more powerful than anything else. It cannot come back. So decide wisely. If you are really serious about your career and future and you want to grow, then go ahead, or else don't waste your time andi, please. 12,000 is not a big amount. Mari సంపాదించుకోవచ్చు, డబ్బుల గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఇఫ్ ఐ మోటివేట్ యూ ఇట్ విల్ కమ్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. మీరు రియల్ గా మీరు చేయాలనుకుంటున్నారంటేనే చేయండి, లేదంటే వదిలిపెట్టేసండి ప్లీజ్. దయచేసి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఎందుకంటే యూ కెన్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే అండి, మన ఇంట్రెస్ట్ ఇది కాకపోవచ్చు. ఐ మే బి గుడ్ ఎట్ సంథింగ్, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు దట్. Okay, and other things andi coming, I just wanted to tell you one thing. My offices are going to open soon, so I want to make it clear, if at all if my office get open, I will tell all people online only. Online lo okade cheptanu, you don't face any issues. Wherein we have 2 days office and 3 days off, 3 days office and 2 days off untundi. If possible we will meet on 2 days so that you can clear all your doubts. Okay, అలా ఉండొచ్చు అండి. ఇప్పటికి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఉండే, బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఐ నీడ్ టు డిస్కస్ వెన్ ఎవర్ మై ఆఫీస్ గెట్ ఓపెన్. ఐ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ఇట్. Okay, so first of all, as we all are into software, we really want to know what software. అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటండి, మీకేం తెలుసు అండి? మీకు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏం తెలుసు? వాట్ డూ యూ థింక్, వాట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్? చూడండి, నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, నథింగ్ ఈజ్ రైట్. మనం చెప్తే గానీ మనకు తెలియదు విచ్ ఈస్ రైట్ అండ్ విచ్ ఈస్ రాంగ్. అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ డూ మిస్టేక్స్, యూ విల్ నాట్ బి నోయింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. తప్పున్నా పర్వాలేదు, తర్వాత వాడెవరో మనం ఎవరో అండి, 2 months తర్వాత, అంతే కదా. దాని తర్వాత అయిపోతుంది, థ్యాంక్ యూ టాటా బాబాయ్. మహా అంటే ఏమనుకుంటారు, రాలేదనుకుంటారు, నో ప్రాబ్లం. బట్ మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్స్ ఇస్తామో మన మీద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ గివింగ్ ఆన్సర్స్ మేక్ యూ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెన్ యూ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండి. Okay, go ahead. Anyone across our training program who knows what software is? Software ante enti, telugulo cheppandi, hindilo cheppandi, I don't care. Or kya karte hain? Set of programs that makes work easy. Super, excellent. Or go ahead, don't worry. Software means any application, it runs upon the basis upon that program, ma'am. If you want to open that, it runs upon the software, ma'am. Without software, we can't produce any applications. We cannot produce any like that. Okay. It's correct. But the thing is అండి, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి,
మనం ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు పెద్ద డెఫినేషన్ అవసరం లేదండి. పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్సీ కనిపించే డెఫినేషన్ అస్సలు అవసరం లేదు. మీరు అర్థం చేసుకొని అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అర్థం చేసుకోండి, దాన్ని డెలివర్ ఇవ్వండి. మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి, తెలుగు అంటే మోస్ట్లీ సమ్ టైమ్స్ బై ఛాన్స్ ఫ్యూ పీపుల్ తెలుగు పీపుల్ విల్ బి దేర్. కానీ గుర్తుపెట్టుకొని మన తెలుగోడు మనకు హెల్ప్ చేయడండి ఎప్పుడు. తెలుగోడునే హెల్ప్ చేయడు, తమిళోడు చేస్తాడు కానీ తెలుగోడు చేయడు. సో ఇది అంటే ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్. So software is a set of or collection of computer programs that helps us to perform a specific task. ఒక చిన్న టాస్క్ చేయడం కోసం ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని యూజ్ చేస్తే దాన్నే సాఫ్ట్వేర్ అంటారండి. దీన్ని డెఫినేషన్ కంటే కూడా అర్థం చేసుకొని చదివితే ఈజీ అండి. సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? ఒక టాస్క్ చేయాలంటే, టాస్క్ అంటే ఏంటి? పని. ఒక పని చేయాలంటే మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దేనికి ఇస్తాం? కంప్యూటర్కి ఇస్తాం. నాకు ఇవన్నీ పనులు ఉన్నాయి, నువ్వు చేసి పెట్టు అని. ఆ చేసి పెట్టే పనులనే సాఫ్ట్వేర్ అంటామండి. ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ హెల్ప్స్ అస్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఆర్ టాస్క్. స్పెసిఫిక్ అంటే ఆ పని. ఇప్పుడు నేను మౌస్ అది ఏమంటారు, వాట్సాప్ లో తెలియాలి, మెసేజ్ పంపించాలి, దట్ ఈస్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. వాట్ am I doing? I am specifically telling one task to the software. ఏం సాఫ్ట్వేర్? వాట్సాప్ చెప్తున్నాను, నేను ఈ మెసేజ్ పంపిస్తాను, ఆ సెండర్ కి పంపి. సరే అదేం చేస్తుంది? కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ తో ఆ మెసేజ్ ని పంపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? నో యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ రాదర్ ద డెఫినేషన్. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఒకటే, అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే, స్కూల్లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ మనం టీచర్లు రాసిస్తారు ఆన్సర్లు, అదే మగ్గప్ చేస్తాం, అదే చెప్తాం. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ సౌత్ ఇండియన్స్ ఇస్, మన ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్ర వాళ్ళతో ఏమంటే అండి, వీ హ్యావ్ హై నాలెడ్జ్ అండి. మనకు వేరే వాళ్ళకి కంపేర్ చేస్తే హై ఐక్యూ, కాకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లో ఉంటుందండి. వాళ్ళకంటే మంచికి పని చేస్తాం. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఐటీలో కూడా అదే. వాళ్ళకంటే మంచికి పని చేస్తాం. ఒకటి మన మీద మనకే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. తప్పు చెప్తే చెప్పా, మహా అంటే ఒకసారి చెప్తాం, 2 సార్లు చెప్తాం, 3వ సారి నేర్చుకుంటాం. నువ్వు చెప్తే కదా తెలిసేది తప్ప కరెక్టా అని. భయపడతాం, ఫస్ట్ భయపడతాం. సెకండ్ ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లేదు అని మనమే ఇన్ఫీరియర్ ఫీల్ అవుతాం. మీరు బీహార్ వాళ్ళకి పోయి చూస్తే అండి, ఒక ముక్క మాట్లాడలేరు. కావాలంటే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను చూశాను, ప్రమోద్ అని వాడు యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ ఒక ఏదో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. హీస్ ఎర్నింగ్ 62 lakhs ప్యాకేజ్. టెస్టింగ్ లోనే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండి, 62 lakhs ప్యాకేజ్ వాడిది. ఆ 62 ప్యాకేజ్ వాడికి అసలు ఎవరు ఇచ్చినా నాకు డౌట్ వచ్చిందండి. వాడు ఇంగ్లీష్ ఒక్క సెంటెన్స్ మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్? కానీ ప్రాక్టికలీ ఉందండి, ఇక్కడ రాసి పెడుతుంటే నో వన్ విల్ స్టాప్ యూ. నేను కావాలంటే లింక్ పంపిస్తా చూడండి. షాక్ నేను చూసి, ఆయన ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడలేకపోతున్నాను. ఠీకే. సో అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్, దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ మస్ట్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు చూపించే స్లైడ్ లో ప్రతి ఒక్క టాపిక్, ప్రతి ఒక్క స్లైడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. ఎక్కడో నాకు ఒకసారి అడిగి ఉంటారు, అందుకోసమే మీకు ఈరోజు చెప్తున్నాను, లేదంటే చెప్పేదాన్ని కాదు. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ తెలిసిపోయింది కదా. యూ డోంట్ నీడ్ టు మగ్ అప్ థింగ్స్ అండి, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బై హార్ట్ అండ్ టెల్ ఇట్. బై హార్ట్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా మనకు బై హార్ట్ అంటే ఏంటి, మనం బట్టి కొట్టి చెప్పడం అనుకుంటాం. కానీ బై హార్ట్ అంటే అది కాదండి. మనసులో మీరు అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని ఈజీగా మనం చెప్పొచ్చు అని. కానీ మనము ఇండియాలో, ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్రాలో, వి అండర్స్టాండ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. ठीक है. So a software is a collection of programs or set of programs which helps us to perform a specific task. Second andi, coming back to this, there are 3 different softwares అండి. సాఫ్ట్వేర్ మనకు అర్థమైపోయింది, కానీ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి? 3 సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. ఒకటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ కి కావాల్సిన అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. ఎలా అయితే మనకు సౌండ్ రావాలి అనుకుంటే సౌండ్ డ్రైవర్స్, మనకు తర్వాత మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండెక్స్, మ్యాక్, యూనిక్స్, లినిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని సిస్టమ్ కి సంబంధించినవి. మనం దాంతో ఏం యూజ్ చేయం. సో సిస్టమ్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. వేరాస్ అప్లికేషన్స్, అప్లికేషన్ తర్వాత వస్తాం. ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే అండి, ఏదైతే మనం కోడ్ కానీ ప్రోగ్రామ్ కి కానీ యూజ్ చేస్తామో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ని ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని అంటాం. వేర్ ఎవర్ వి యూజ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ విత్ రిలేటెడ్ టు ప్రోగ్రామింగ్, అంటే కోడ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు జనరల్ గా. వెన్ యూ డూ ఆటోమేషన్ యూ విల్ యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్. మనము ఐటీలో మనం యాజ్ ఎ టెస్టర్స్, the day in day out we will be working on application softwares only, wherein we work with web application, mobile application and desktop application. Simple ga andi, manamu web.whatsapp.com అని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో కనుక టెస్టింగ్ చేస్తే అది వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ అంటే.
అదే మనం మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్లే స్టోర్ నుండి చేస్తే మొబైల్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ అండి. అదే మనము వాట్సాప్ డెస్క్టాప్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని .exe ఫైల్ తో టెస్టింగ్ చేస్తే అదే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. టెస్ట్ అనుకోండి రన్ చేయొచ్చు. టెస్టింగ్ వచ్చే మర్చిపోదాంలేండి. ఇవి డిఫరెంట్ టైప్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే వెబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది, డెస్క్టాప్ లో ఓపెన్ అవుతుంది, మొబైల్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఇవన్నీ ఏంటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ కావాలి, దేంట్లో అవుతుంది, ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇది క్లియర్ కదా. మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, ఆల్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లైక్ విండోస్ డ్రైవర్స్, సౌండ్ డ్రైవర్స్, ఆల్ సర్వర్స్, అన్ని వెబ్ డ్రైవర్స్ చూసుకుంటాయండి, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయండి. And coming back to the programming, all the programming related things like compiler, debuggers. Compiler అంటే ఏం లేదండి, జనరల్లీ సిస్టమ్ కి జీరోస్ అండ్ వన్స్ తప్పితే ఏం అర్థం కాదండి. మనం హిందీలో మాట్లాడతాం, తెలుగులో మాట్లాడతాం, మస్తుగా మాట్లాడతాం, మనకు అర్థమవుతుంది. అదే సింగపూర్ వచ్చి సింగపూరియన్ లో మాట్లాడితే అర్థమవుతుందా? కాదు. ఎందుకంటే మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ కాదు. సిమిలర్ వే సిస్టమ్స్ కి కూడా ఏ లాంగ్వేజెస్ అర్థం కావండి. అంటే మనం మాట్లాడేవి సిస్టమ్ కి బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఒక్కటే అర్థమవుతుంది. సో కొంతమంది మేధావులు కూర్చొని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కనిపెట్టారు, జావా అని, సి షార్ప్ అని. అంటే దాంతో మాట్లాడే జీరోస్ అండ్ వన్స్ అదే కన్వర్ట్ చేసి అదే చెప్తుంది. సో విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ అవర్ ఆటోమేషన్ సెషన్ అండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. స్లోలీ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇట్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మనం యూజ్ చేసేదండి. టెస్టర్స్ మనం ఎందుకు, మనకు అసలు తెలియాలి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మనకు తెలియాలి. యాక్చువల్లీ మార్కెట్ లో ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి, మనం దేని మీద పనిచేస్తామని మనకు తెలియకపోతే వర్క్ చేయలేం. ఠీకే. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. సరే, సాఫ్ట్వేర్ తెలిసిపోయింది, సాఫ్ట్వేర్ టైప్స్ తెలుసు. అసలు మన టెస్టింగ్ దేనికోసం? వాట్ యూ థింక్ అండి? ర్యాండమ్ గెస్. మీకేమైనా తెలుసా ఎందుకు అసలు మనం టెస్టింగ్ ఉంది మార్కెట్ లో? మనం నేర్చుకునే కోర్స్ అండి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండి. చాలా మందికి కూడా తెలియదు అసలు ఏం కోర్సు. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండి. మార్కెట్ లో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, టెస్టింగ్ లేకుండా ఏ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేయరండి మార్కెట్ లో. వెదర్ ఇట్ మైట్ బి కార్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, A to Z products are tested, then only it is launched. Okay, so what do you think, why software testing? అసలు ఎందుకు చేస్తాం మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్? ఏమైనా ర్యాండమ్ ఐడియా అండి? Because when example for a client Excellent. wants to produce any product, he gives one product to schedule in Transfer one your time. data. Hasiva. Same. Yeah, very good అండి. అదేనండి. Actually what happens is, let us see in a practical approach. So what happens is ఏదైనా थोड़ी देर बोल देना, टाइम जा रहा है क्या वो अभी? ठीक है, दे देना, बाद में देख लेंगे. ठीक है, आज मुझे याद दिला देना सनी थोड़ा. ठीक है. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కోసం అండి, ప్రోడక్ట్ ఉండని, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఉండని, వెన్ ఎవర్ వీ డూ దట్ వీ యూజ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండి. అంటే ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా, అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని టెస్ట్ చేసేదే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ చేసేదాన్ని ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి, స్టెప్ బై స్టెప్. అవన్నీ మనం చూస్తాం. అసలు ఒక ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ నుండి ఎండ్ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ అండి. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే మనం యూజ్ చేసేదే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండి. అంటే అది డెవలప్ చేసే ముందు టెస్ట్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాం. పని చేయలేదు అనుకోండి, ఇంకా అయిపోయాడు, అసలు ఇంకా మార్కెట్ లో సర్వైవే అవ్వడు. ఎందుకంటే వాడి మీద మార్కెట్ లో అన్ని డమ్చిక్ ప్రోడక్ట్స్, సో వీ డోంట్ పర్చేస్ అంటారు. జనరల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నాను. సో ఇంకోటి ఏమంటే అండి, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ టు ఐడెంటిఫై ద బగ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్. బగ్స్ అంటే ఏం లేదండి, యాక్చువల్లీ ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే అండి, ముందు సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దెర్ వాజ్ బిగ్ సిస్టమ్స్ అండి. ఆ సిస్టమ్ లో చిన్న పురుగు వెళ్ళిపోయింది. ఆ పురుగు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ సిస్టమ్ గాట్ క్రాష్డ్. సో దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ అంటే బగ్ అంటే రియల్ టైమ్ లో బగ్ ఉండదండి, అక్కడ నుండి ఆ పేరు వచ్చింది. ఆ బగ్ వలన మొత్తం సిస్టమ్ క్రాష్ అవ్వడం వల్ల the bug name has come. I will tell you what exactly bug is in our classes. మనం అసలు బగ్ ఏంటి, డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. సో ఎనీ deviation from the expected to actual behavior is called
బగ్ అండి. అంటే మనము ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం చేస్తాం, ఇది మంచి నేను ఫోన్ తీసుకుంటానండి, ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు మంచిగా వర్క్ కావాలి, అది నా ఎక్స్పెక్టేషన్. నేను తీసుకున్న తర్వాత ఫోన్ వర్క్ చేయటం లేదండి, డీవియేషన్ అయిపోయింది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ డజంట్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ ఎ బగ్. టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అదే నేను తీసుకున్నాను, పర్చేస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్. నేను కొన్నాను, మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత పని చేయకపోతే అది డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్, డిఫెక్ట్, అది డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్. సో వి విల్ బి డిస్కసింగ్ వన్ బై వన్ కంప్లీట్లీ. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఏదైనా బగ్స్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ చేస్తామండి. ఆబ్జెక్ట్ మోటివ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇస్ టు రిలీజ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ టు ద క్లయింట్. అసలు మనం టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తామండి? క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లో ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసమే టెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే మనం లాంచ్ చేసే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్టా కాదా అని మార్కెట్ లో టెస్ట్, లాంచ్ చేసే ముందు టెస్టింగ్ చేస్తాం. టు ఎన్ష్యూర్ ద క్లయింట్ అబౌట్ ద కరెక్ట్నెస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. పర్ఫెక్ట్ గా క్లయింట్ అనుకున్నట్టే కంప్లీట్ గా చేసామా, కరెక్ట్ గా చేసామా లేదా అని టెస్టింగ్ చేసే దాన్నే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటామండి. ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అసలు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? మీరు అర్థం చేసుకుని 4 చెప్పండి చాలండి. డిఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండడం కోసం చేస్తున్నాము, ఇది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక ప్రాసెస్. మీకు అర్థం చేసుకోండి, ఇదే విధంగా చెప్పాలని రూల్ ఏం లేదండి. ఓకే, చలో. నెసెసిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. అసలు నెసెసరీ ఏంటండి? సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నెసెసరీ ఏంటి? టు అవాయిడ్ రిస్క్, అంటే ప్రివెంట్ రిస్క్ ఏమైనా ఉంటుందేమో అది చేయడం కోసం. ఐడెంటిఫై ఎర్రర్స్, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ముందే ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రిజాల్వ్ చేసి మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేయడం కోసం. టు అవాయిడ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్. ఏమైతుందంటే అండి, ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us థింక్ దట్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ వాటర్ ఫిల్టర్ కంపెనీ అండి. సో మీరు వాటర్ ఫిల్టర్ కంపెనీ డెవలప్ చేసేసారు. మీరు మార్కెట్ లో ఫుల్ ఒక 1 lakh వాటర్ ఫిల్టర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసారు. మీరేమనుకున్నారు, టెస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నేనే టెస్ట్ చేసుకున్నాను అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్ గా అనుకున్నారు. సో యు ఆర్ నాట్ డిప్లాయింగ్ ఎనీ సపరేట్ టీమ్ టు టెస్ట్ ద ప్రోడక్ట్. సో వాట్ యు హావ్ డన్, యూ హ్యావ్ మేడ్ ద ప్రొడక్షన్ అండి. 1,00,000 వాటర్ ఫిల్టర్స్ తయారు చేసేసుకొని మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేసేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అన్ని వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఫిల్టరే కావటం లేదు. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ లాస్ టు యూ. అదే మీరు ఒక ఫిల్టర్ తయారు చేసి ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ చేసి అదే దాన్ని రెప్లికేట్ చేస్తే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ లాస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ వాటర్ ఫిల్టర్స్ అన్ని బ్యాక్ తీసుకోలేరు, తర్వాత దాన్ని మరి చేంజ్ చేయలేరు. ఇలాంటి ఇష్యూస్ అవుతాయండి. రియల్ టైమ్ లో నిసాన్ కంపెనీలో లాస్ట్ టైం ఏమైందంటే, వాట్ హ్యాపెండ్, నిసాన్ కార్ లో సాఫ్ట్వేర్ గ్లిచ్ ఉండింది, సరిగ్గా టెస్టింగ్ చేయలేదు. కార్ క్రాష్ అయినప్పుడు జనరల్ గా ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ కావాలండి, కాలేదు, లైఫ్ లాసెస్ అయినాయి. సో దాని వల్ల సమ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లాస్ అయింది. అన్ని కార్లని వాపస్ పిలిపించుకొని అన్ని సాఫ్ట్వేర్ ని అప్డేట్ చేశారు. కానీ ఒక్కసారి పోయిన ఇమేజ్ ఇంకోసారి ఉండదండి. ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ నిసాన్ కార్ పోరు, ఎందుకంటే హీ హాస్ బ్రేక్ ద ట్రస్ట్ అండి. ఒక్కసారి ట్రస్ట్ పోతే మరీ రాదు, ట్రస్ట్ మరీ మనం తెచ్చుకోలేమండి. సో ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ కంపల్సరీ చేయాలి. రీసెంట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటే అండి, సమ్ వన్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ సమ్ క్రిప్టో కరెన్సీ దగ్గర నుండి సమ్ బిలియన్స్ డాలర్స్ వచ్చేసాయి. సింపుల్ గా ఒక ఏదో చిన్న జీరోలో గ్లిచ్ వచ్చి ఉంటది. 1 lakh పడాల్సింది 10 లక్షలు కోట పడింది అనుకోండి, మనకు హ్యాపీ, పన్నోడికి కష్టం. మనం పని చేసే కంపెనీ వాడికి మనం టెస్టింగ్ సరిగ్గా చేసిస్తేనే హీ విల్ బి ఏబుల్ టు అప్కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దోస్ లాసెస్ అండి. సో అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి లాసెస్ వస్తాయి, అసలు మనం ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ చూసాం. యాక్చువల్ నిజంగా చెప్పాలంటే అండి, దిస్ కోర్స్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నిజంగా. ఎందుకంటే మనం డే టు డే చూసేదే, కొత్తగా నేర్చుకునేది ఏం లేదు దీంట్లో, మనం చేసేదే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం దీంట్లో, అందుకోసం బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందండి. టు అవాయిడ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అంటే చెప్పినాను కదా, మరి మొత్తం చేసి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మరి నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయనవసరం లేదు. టు గెయిన్ కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్ కోసం విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. టు ఆప్టిమైజ్ బిజినెస్, టు యాక్సిలరేట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, యాక్సిలరేట్ అంటే స్పీడప్ చేయడం. టు చెక్ సాఫ్ట్వేర్ అడాప్టబిలిటీ ఈజ్ సంథింగ్ అండి. నేను ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను కదా, అడాప్టబిలిటీ టెస్టింగ్ ఈజ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఏమంటారు, స్టీవ్ హాకిన్స్ చూసారా? స్టీవ్ హాకిన్స్ అతను disabled, but what he has done miracles అండి టు ద సొసైటీ. he has done miracles. అంటే ఒక చదువు అన్ని మంచిగున్న వాడికే కాదు, డిసేబుల్ పీపుల్ కి కూడా అన్ని యాక్సెస్ ఉండాలి అని. there are 2.2 million disabled peoples. మొత్తం వరల్డ్ లో 6.2 billion people ఉంటే 2.2 billion people డిసేబుల్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరికీ ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి. మీరు కనుక చూస్తే మనకు టెస్ట్ స్పీచ్ కానీ
డైరెక్షన్ చెప్పేవి ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి టెస్టింగ్ కూడా చేస్తామండి మనం. అంటే ఈ గుడ్డోళ్ళకి అందరికి అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ద డిసేబిలిటీ, కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటుంది, హియరింగ్ స్పీచ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి అందరికి డైరెక్షన్ చూపించడం. అలాంటి యాప్స్ మీరు కనుక చూస్తే ఫోన్ లో యూ హ్యావ్ టాక్ బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా? టాక్ బ్యాక్ ఫోన్ లో టాక్ బ్యాక్ ఆప్షన్. అది ఎందుకు తెలుసా? చెవుల కళ్ళకు కనిపించే వాళ్ళకండి అది. ఎవరికైతే కళ్ళకు కనిపించదో ఓపెన్ చేసి అది ఏం చేయాలో నావిగేట్ చేస్తుంది. సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ దోస్ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఇన్ వీ టెస్ట్ ద యాక్సెసబిలిటీ ఆఫ్ దట్ అండి. యాక్సెసబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ టెస్టింగ్. ఓకే, విల్ బి లెర్నింగ్ వన్ బై వన్ అండి. అసలు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, మోటివ్ ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని ఫ్రెషర్స్ కి అడుగుతారు, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అడుగుతారు. ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ మనకు అసలు ఎందుకు, గోల్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మనం ఏం చేయాలనుకుంటాం టెస్టింగ్ చేసి అంటే ప్రోగ్రామర్స్ వర్ డెవలపింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. జనరల్ గా అండి ప్రోగ్రామర్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. అది వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటారు, కానీ మన దగ్గరకు వచ్చే లోపల మనం టెస్ట్ చేసి మన పని అంటే ఏమంటే అండి వాళ్ళు వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, అవుతుంది అంటాం, లేదంటే పంపించేస్తాం. కాటంలో నువ్వు చూసుకోండి. వెరీ మంచి జాబ్ అండి, హ్యాపీగా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు ప్రోగ్రామర్, నాకు డెవలప్ చేసి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫోన్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా, నేను ఎలా చేస్తానండి, ఫోన్ ఆన్ చేస్తాను, బటన్ ఆన్ కావాలి, వాల్యూమ్ అప్ వాల్యూమ్ డౌన్ చేస్తాను కావాలి, అన్ని క్లిక్ చేస్తాను కావాలి, స్క్రీన్ అంతా టచ్ అవుతుందా లేదా. ఒకవేళ కావటం లేదనుకోండి, ఇది కావటం లేదు, ఇది డిఫెక్ట్ నువ్వు చూసుకొని పంపించేస్తాం. హౌ వి విల్ బి డూయింగ్, హౌ వి విల్ బి క్రియేటింగ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని నేర్చుకుందాం మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ అవర్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. టు హెల్ప్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఉండడం కోసం వీ డూ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద బిఆర్ఎస్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్. మేబీ బిఆర్ఎస్ ఎస్ఆర్ఎస్ అనే వర్డ్ కొద్దిసేపటికి పాజ్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో వీ విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టు ఎన్ష్యూర్ ఇట్ సాటిస్ఫైడ్ బిఆర్ఎస్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండి. అంటే బిజినెస్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయినాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం మనం. అంటే క్లయింట్ చెప్తాడు మనకు, ఎగ్జాంపుల్ జ్యోతిమాల్లో నోడు ఉన్నాడు, అతను ఏమన్నాడు, సడన్ గా లాక్డౌన్ వచ్చేసింది, కరోనా వచ్చింది, అతనికి ఏమో యాప్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. ఆన్లైన్ బిజినెసెస్ ఆఫ్లైన్ బిజినెసెస్ లేవు, అప్పుడు సడన్ గా యాప్ కావాలి. అతను ఏమంటాడు, మనకు పిలుస్తాడు, పిలిచి నాకు మీ కంపెనీ ఉంది కదా, నాకు ఇట్లా యాప్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు డెవలప్ చేసేయండి. అన్ని సాఫ్ట్వేర్ మనకి అతనికి ఏం కావాలో రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని రాసుకుంటాం. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ నే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటామండి. అతనికి కావాల్సింది ఠీకే, అవి అన్ని ఇన్ డీటెయిల్ మనం అసలు అది ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఉంటారు, ఎవరు కూర్చొని చేస్తారు, ఏం మీటింగ్స్ ఉంటాయి, అన్ని రియల్ టైంలో చెప్తానండి మీకు. ఎగ్జాక్ట్లీ నేను కంపెనీలో ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానో అదే చెప్తాను. సో దట్ రేపు పొద్దున్న మీరు 4 years గ్యాప్ పెట్టుకున్నా హ్యాపీగా చెప్పుకోవచ్చు, అదే చేశారు కాబట్టి. ఇక టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద రిజల్ట్ మీట్స్ ద బిజినెస్ అండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ఏంటి, ఫైనల్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు నేను యాప్ డెవలప్ చేసినప్పుడు, నేను యాడ్ టు కార్డ్ కొట్టినప్పుడు నాకు యాడ్ టు కార్డ్ లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న అన్ని రావాలి. చెక్అవుట్ చేసినప్పుడు నాకు మొత్తం బిల్లింగ్ వరకు పోవాలి, అది నా రిక్వైర్మెంట్. సో అది ఎగ్జాక్ట్లీ అవుతుందా లేదా అని మనం ముందే టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదండి, వాడు యాడ్ టు కార్డ్ అంటే ఒక 4-5 ప్రోడక్ట్లు మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని బై నో కొట్టేసి షిప్పింగ్ అవుతుందా లేదా డమ్మీగా చేసుకుంటామండి. డమ్మీ అకౌంట్స్ ఇస్తారు మనకు, అంతా చెక్అవుట్ వరకు చూసి బిల్ లేబుల్ వస్తుందా లేదా, షిప్పింగ్ అవుతుందా లేదా, అదే చూస్తాం అనమాట. గెయినింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ వీ డూ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. ఇవన్నీ దీనిలో ఒక 4 పాయింట్లు మీరు బట్టి కొట్టుకున్నా, అర్థం చేసుకున్నా అయిపోతుందండి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ రాకెట్ సైన్స్. ఇంకా పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ డెఫినేషన్లు లేవు, పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ లేవు. ఈజీగా మీ లాంగ్వేజ్ లో అర్థం చేసుకొని దాన్ని చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ వే విచ్ ఐ హావ్ డెవలప్. యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్ వర్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దీనిలో 3 చెప్పినా చాలండి, 70%, అట్లీస్ట్ 70% చెప్తే అయిపోతుంది. అసలు ఇంతసేపు నేను క్వాలిటీ 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 అన్నాను. అసలు క్వాలిటీ అంటే ఏంటండి మీ పరంగా? వాట్ యూ థింక్, వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ? స్టిల్ మీ పరంగా నో డిఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు యూ క్వాలిటీ? కనిపిస్తుందా అది? కళ్ళకి కనిపిస్తా, జనరల్ అడుగుతున్నాను. స్టిల్ స్టిల్ క్వాలిటీ అంటే మీరు సేల్స్ లో కదా, క్వాలిటీ అంటే ఏమా? ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్. ఇంకా కస్టమర్ కి ఎట్లా చెప్తారు మేడం ఇది క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అంటారు కదా, ఎట్లా చెప్తారు? हाँ हाँ बोलो.
ఎనీథింగ్ ఈజ్ రైట్ రాంగ్ ఏం లేదండి. ఇదంతా చూడండి మాది ఎట్లా అంటే వీ డోంట్ బిహేవ్ లైక్ టీచర్ స్టూడెంట్స్ అండి. ఎప్పుడు ఉన్నాం, మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోండి, ఎవరికైనా చూసుకోండి, ఫుల్ ఫ్యామిలీ టైప్ ఉంటుంది మాది. ఎనీ టైమ్ దే విల్ కాల్ మీ, మేడం నాకు ఈ డౌట్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే అండి మా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇంటర్నల్లీ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండి. ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో. కమ్యూనిటీ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుండి మీకు 5 ఫ్రెండ్లు కావాలండి. అప్పుడు ఉంటే ఒకరికొకరు పట్టుకొని పైకి రావచ్చు. ఒకటి జాబ్ వస్తే అందరికి వస్తుందండి, ఎందుకంటే వాడు పట్టుకొని బయటికి తీసుకుంటాడు కాబట్టి. సో హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అయిపోయిన వెంటనే పోకూడదు, కొద్దిసేపు కూర్చొని కింద చాయ్ ఉంది మన దగ్గర, ప్రేమ చాయ్ కింద తాగేసి అక్కడ కూర్చోవాలి కొద్దిసేపు. వాడికి సేల్స్ పెంచటం లేదు చెప్తున్నా, మాట్లాడాలా, డిస్కస్, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వేం, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్. వాడి దగ్గర ఉన్న ఐడియాస్ మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు, మన దగ్గర ఉన్న. సో దిస్ ఇస్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా అండి, జస్ట్ టేక్ టైమ్, మేక్ ఏ గ్రూప్, స్పీక్ టు ఈచ్ అదర్. లేదంటే I won't be looking all messages and you can speak to each other in the group also. I don't worry about it. So you can do that as well. So discuss it. So nothing is wrong, nothing is right. Whatever you do, you'll go with it. Bolo, kya hai example? ठीक है. ఇంకా అంతేనా? ఆన్లైన్ ఎవరు లేరా అండి? సేల్స్ వాళ్ళు చెప్పాలి, మీరు చెప్పకపోతే ఎట్లా? తప్పున్నా పర్వాలేదు చెప్పండి. చూస్తే చచ్చిపోతాడు దిరువు అమ్మని, వాడి పేరు ఏం పేరు, ముఖేష్, ఎనాం చూసుకో, ముఖేష్ ఇట్నే ముఖేష్ అమ్మని చచ్చిపోతాడు వాడు. जनरली ఇప్పుడు సేల్స్ మే హీ దోనో मुंह खोलते नहीं उसके ऐसे बोलता हूँ पीछे. చెప్పండి మ్యామ్. ఇప్పుడు జనరల్లీ మార్కెట్లో చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్ వేస్లో వెళ్తున్నారు. కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ ఒరిజినల్ క్వాలిటీ ఉందని తెలిసేది ఒక క్లయింట్కి ఇస్తారు కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు బయర్స్ ఉంటారు, ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు, అది వచ్చి వాడికి ఒక క్లయింట్కి ఇస్తారు. ఆ క్లయింట్ వచ్చేవాడికి వాడు వచ్చి డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి ఇస్తాడు. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇట్లా కావాలి నాకు, దాన్ని లాంచ్ చేసి ఇస్తాడు. అదంతా డెవలపర్స్ అంతా కోడ్ రాసి చేస్తారు. సో చేసినప్పుడు ఏదైనా బగ్స్ చూసి మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్స్ ఎవరైతే మన రోల్ అయితే ఏదైతే ఉందో అదంతా మన డీబగ్గింగ్స్ అంతా ఎర్రర్స్ అంతా చూసేసి ఆ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తాం. ఆ క్లయింట్ అనేది వాడు కస్టమర్స్కి చూపిస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్స్ కానీ బయర్స్ కానీ ఇన్వెస్టర్ హూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ ఇన్ దట్ ప్రోడక్ట్, అప్పుడు చూపించినప్పుడు మనకి క్వాలిటీ గురించి ఏదైనా తెలుస్తుంది కదా మేము. వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూయర్కి మీకు ఓపిక లేదు వినడండి. మీరు పెద్ద డెఫినేషన్ చెప్తే థ్యాంక్ యూ అంటాడు. పొద్దు నుండి 100 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ చేసి ఉంటారు. ఈ కాలంలో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ బిజీ అండి, నో వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ టైం. సో మీరు కనుక ఇంటర్వ్యూయర్ కి అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఒక్క లైన్ లో స్టేట్మెంట్ లో చెప్పేసేయాలండి. ఓపిక ఉండదు, వాడు విన్నాడు కూడా. మీరు ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ చెప్పినాడు కదా, నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను అంటే వాడు ఒక్కటి కూడా వినిండడు. ఛాలెంజ్ చేస్తాను నేను. దీంట్లో 2 టైప్స్ అండి. మనం ఎందుకు నేను అప్రోచ్ ఏం చెప్తానంటే అండి 2 టైప్స్. ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడం ఈజ్ 1 టైప్. సెకండ్ కీవర్డ్స్ అండి. కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్వ్యూయర్ మొత్తం ఏమైనా బిజీ ఉన్నా దాంట్లో ఒక పెద్ద కీవర్డ్ ఉంటుంది, బగ్ ఫ్రీ ఏమంటారు, సమ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి నేను చెప్తూ పోతా. ఇవి కీవర్డ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. మీరు వెనకల ముందర ఏం చెప్తారు కాదు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో మనం రాస్తామండి, RRR మూవీ రాసి వస్తాం, పక్కన హెడ్డింగ్ ఈజ్ ద కీవర్డ్ అండి. సైడ్ హెడ్డింగ్లు చూస్తాం జనరల్ గా. సో ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ వల్ల మీరు రాస్తే మీకు 2 మార్క్స్ పడతాయా లేదా? వాడికి మూడు బాగుంది అనుకోండి, మీ కీవర్డ్స్ ఒక్కడే వింటాడు. మూడు బాగాలేదు అనుకోండి మొత్తం వింటాడు. ఇంట్లో ఏమైనా కొట్లాడి ఇంట్లో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారంటే మీరు బాయా. ఇంకోటండి, లేడీస్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారంటే పాయా. ఇంటర్వ్యూ అయ్యే ప్రసక్తే లేదండి, సవాలిష్నాయి. అది ఎందుకంటే తెలియదండి నాకు కూడా, సారీ ఫర్ దట్. ఐ ఆల్సో డోంట్ నో ద రీజన్. నేనైతే ఎప్పుడు అట్లా వేయలేదండి, చెప్తున్నా. ఎందుకంటే దే విల్ బి వెరీ 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 స్ట్రిక్ట్ అండి. దే వాంట్, ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద రీజన్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఆల్ ద స్టఫ్. కానీ మీకు ఇంటర్వ్యూ లేడీస్ తీసుకుంటే బాయండి. ఇంకోటి, పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్లు చెప్పొద్దండి, సింపుల్ స్వీట్ క్యూట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే వినాడండి, టైం లేదు ఎవరి దగ్గర. నా దగ్గర టైం లేదు, మీ దగ్గర టైం లేదు. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ రన్నింగ్. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇంటర్వ్యూ వింటాడు. రోజుకి ఒక 50 to 60 మెంబర్స్ కి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారండి. పాసిబుల్ ఉందండి? మీరే ఇంటర్వ్యూయర్ అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు లిసన్ టు ఎవ్రీ వన్? ఇప్పుడు అన్నం అంతా ఉడికిందా లేదా అని మొత్తం చేసి చూస్తామా? ఏం చేస్తాం? యూ జస్ట్ టచ్ 2 or 3 గ్రెయిన్స్ అండ్ యూ ఫీల్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ హాస్ బీన్ కుక్డ్ ఆర్ నాట్. సిమిలర్ వే మీ ఇంటర్వ్యూయర్ కూడా మీరు మొత్తం ఇంటర్వ్యూ చూడండి, మీకు ఎలా స్టఫ్ ఉంది 2-3 ఆన్సర్లోనే అర్థమైపోతుంది. తర్వాత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని పెట్టేస్తాడు. నో బడీ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైం, దో ఇట్ ఈస్ అలొకేటెడ్ ఫర్ 1 hour. ఇది బాగా బ్రెయిన్ లో పెట్టేసుకోండి, బికాస్ ఇవి ఫ్యూచర్ లో బాగా పనికొస్తాయి. ఐ టెల్ యూ ఫర్ వాట్ రీజన్. సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అనేది
ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ కస్టమర్స్ రైండ్ అండి, కళ్ళకి ఎప్పుడు కనిపించదు. కస్టమర్ బుర్రలో ఉండదు కానీ బయట ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్, మా హీరో ఉన్నాడు చిన్నబాబు. సో చిన్నబాబు ఏమనుకుంటారు, యాపిల్ ఆఫీస్లో బాగా యాపిల్ ఫోన్ ఈజ్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అకార్డింగ్ టు హిమ్. నాకేంటి, ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, కింద పడితే పగిలిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఫర్ మీ. మేబీ ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్, నాకు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కాదండి. ఎందుకు కాదు, నాకు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, నా పని ఏంటి, నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడను ఎగ్జాంపుల్, నేను వాట్సాప్ వాడను, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ చూడను. నాకు ఓన్లీ మొబైల్ కాలింగ్ కోసమే కావాలి. నాకు 1100 సూపర్ ఫోన్ అండి, కింద నుండి పడేసినా ఏం చేసినా పోదు. సో దట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఫర్ మీ. బట్ అతని పరంగా ఏంటి, చీప్ ప్రోడక్ట్, అది వాల్యూలెస్ ప్రోడక్ట్. అది లేకపోతే సొసైటీలో ఇజ్జత్ లేదండి. ఎందుకు లేదు నాకు కూడా ఇంతవరకు తెలియదు అండి. ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ ద స్టఫ్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. పీపుల్ ఇప్పుడు అంతా అయిపోయిందంటే యాపిల్ అంటేనే వాడికి వాల్యూ. హూ ఇస్ డిఫైనింగ్ దట్ వాల్యూ, హూ ఇస్ డిఫైనింగ్ దట్ క్వాలిటీ? బై యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ యువర్ వాల్యూ. సిమిలర్ వే ఈవెన్ మీ లైఫ్లో కూడా అండి, మీరు ఏం చేయగలుగుతారో మీరే డిఫైన్ చేసుకుంటారు, పక్కనోడు కాదు. మనం చేయలేము అంటే చేయలేము అండి, మనం చేయగలుగుతాం అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. ఏదైనా అండి, ఇప్పుడు వరకు అయిపోయింది, ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ పెట్టచ్చు. సరే, కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద టాపిక్. సో క్వాలిటీ is not defined in the product, it is always defined in the customer's mind. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నారంటే అయిపోయింది. క్వాలిటీ మీ డెఫినేషన్ తెలియదు, ఏం అవసరం లేదు మనకు, చెప్తున్నా నేను ఒకవేళ గుర్తుకు రాకపోతే. క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ లోపల ఉండదు, కస్టమర్ మైండ్ లోపల ఉండదు. ఎందుకంటే నా పరంగా నాకు, ఒక్క నిమిషం అండి, అర్జెంట్ కాల్. హలో, మా క్లాస్ ఇప్పుడు క్వాలిటీ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? క్వాలిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ కస్టమర్ ఇన్ ఎ ప్రోడక్ట్. అంటే నా జస్టిఫికేషన్ ఒక ప్రోడక్ట్ లో ఉన్నదంతా కలిపితే దాన్ని క్వాలిటీ అంటాం. నా జస్టిఫికేషన్ ఏంటి? కింద పడితే పగలకూడదు, నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ రావాలి. అతని జస్టిఫికేషన్ ఏంటి? నేను సొసైటీలో నాకు వాల్యూ ఉండాలి. అంటే నీకు చెప్పడం లేదు, డోంట్ మైండ్, జనరల్ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. యాపిల్ అంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, తర్వాత మనకు యాపిల్ ఉంటే మంచిగా అన్ని ఫీచర్స్ యూజ్ చేస్తానని అతని జస్టిఫికేషన్. సో క్వాలిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ కస్టమర్ ఇన్ ఏ ప్రోడక్ట్. ఇది డెఫినేషన్ అండి. మీకు తెలీదు, నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ టెల్ హిమ్ దట్ క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ కస్టమర్స్ మైండ్, దట్స్ ఆల్. ठीक है, చలో. ఈ కీవర్డ్స్ అండి, ఒకవేళ మీరు ఇది చూసినారు అంటే ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏంటి అంటే కస్టమర్ మైండ్స్, క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్, ఇలాంటివి కీవర్డ్స్ అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈజ్ వన్ కీవర్డ్. అదొక్కటి విన్నాడు అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది మీది. సమ్ టైమ్స్ మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విన్నాం. వాట్ డిఫైన్స్ ద క్వాలిటీ? సరే, క్వాలిటీ అయితే జస్టిఫికేషన్, అసలు డిఫైన్ క్వాలిటీ ఎలా? Ma'am, you are muted, I guess. I can't hear you, ma'am.
హలో, వాయిస్ వస్తుందా అండి? మ్యామ్ ఇంతసేపటి నుంచి రావట్లేదు మ్యామ్ అసలు. ఇది కూడా రాలేదా అండి? ఇప్పుడు వస్తుంది మ్యామ్. ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మ్యామ్. ఇది వస్తుంది. ఇది 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 వినిపించిందా? బక్ ఫ్రీ, డెలివర్డ్ ఆన్ టైం, ఇవన్నీ వినిపించాయా? లేదు లేదు మ్యామ్ లేదు లేదు, లేదు అప్పటి లేదు. నుంచే ఓ. చెప్తున్నాను. అప్పటి నుంచి వాయిస్ మ్యూట్ అయిపోయింది. ఒక పని చేయండి, ఇప్పుడు అలాంటి ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు అండి, జనరలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, మోస్ట్లీ స్క్రీన్ వైపు చూడను. జస్ట్ డ్రాప్ ఏ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ కమింగ్, సో దట్ సన్నీ విల్ కమ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ. ఓకే, ఏమవుతుందంటే అండి, మీకు స్క్రీన్ రాకపోయినా, స్క్రీన్ షేర్ చేయకపోయినా, వీడియో కనిపించకపోయినా, ప్లీజ్ టెల్ ఆల్ దో స్టఫ్ అండి. ఓకే ఓకే. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. మేడం చాట్ డిసేబుల్ ఉంది. ఏమండి? చాట్ ఇస్ డిసేబుల్డ్. చాట్ ఇస్ డిసేబుల్డ్. సరే, వాట్సాప్ లో పెట్టేసండి. వాట్సాప్ లో పెట్టేసండి. ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ ఈస్ డిసేబుల్డ్. ఐ లుక్ ఇంటూ ఇట్. చాట్ ఎందుకు డిసేబుల్ అంటే అండి, స్టార్టింగ్ లో మస్తీ మూడ్ లో ఉంటామండి. ఎవరంటే వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళు చాటింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పంచాయతీ వద్దని చాట్ డిసేబుల్ చేసి పెట్టేస్తాం. మనకు అంత టైం ఓపిక లేదండి. ఠీకే. ఇది ఒకసారి మీరు చదవండి. ఇట్ డిఫైన్స్ ద క్వాలిటీ అండి. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ డిఫైన్ ద క్వాలిటీ. ఇట్ షుడ్ బి బగ్ ఫ్రీ, ఇట్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్, ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్, మీట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్. తర్వాత అది ఈజీగా మెయింటైనబుల్ ఉండాలి. ఠీకే, దీస్ ఆర్ ఆల్, it defines the quality. Coming back, there are two types of companies in the market. One is service based company, other is product based companies. Service based companies ante enti different companies yani Walmart, D-Mart, ఇది విజయ్ మార్ట్, తర్వాత మన జ్యోతి మాల్, ఇవన్నీ కలిసి కంపెనీస్ దగ్గర వస్తాయి. విప్రో ఉందనుకోండి, విప్రో ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ. విప్రో ఏం చేస్తుంది, వీళ్ళందరూ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని డెలివర్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటివి అందరివి చేసేవి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. వేర్ ఇన్ యాపిల్ కంపెనీ, తర్వాత ఇచ్చర్ కంపెనీ, టాటా కంపెనీ ఓన్లీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించే చూస్తుంటారు. అలాంటి దానిలని ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటారండి. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, బహుత్ సరే, గూగుల్, ఆల్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి వేరేవి అన్ని చేయరండి, వాళ్ళది ఒక్కటే చేస్తారు. ఇంకోటి, జీవితంలో నేర్చుకోవాలి అంటే సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ పోవాలి. జీవితంలో హ్యాపీగా కూర్చొని ఆరాంగా కూర్చోవాలి అంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ పోవాలండి. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో పోతే హ్యాపీ జీవితం, అమ్మ నాన్న అంటారు మా బాప్కి దువా అని, మాకి దువా బాప్ కా ప్యార్ అని, ఇలాంటివి ఉంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో వస్తాయండి. ఎందుకు చెప్పండి? హ్యాపీ లైఫ్, ఎవ్వరు ఏమనరు. ఎవరైతే పొరపాటు పడతారు గవర్నమెంట్ జాబ్ మంచిది, ప్రైవేట్ కాదు, నాకైతే ప్రైవేట్ జాబ్ కంటే సేఫ్ వేరేది కనిపించదండి. ఎందుకంటే ఒకసారి ఉద్యోగం వస్తే ఎవరు తీయలేరు. వాడు తీయాలన్నా 3 నెలల శాలరీ ఇవ్వాలి నాకు, మస్తుగా హ్యాపీ. నాకు కావాలన్నప్పుడు లీవ్ పెడతా, రానంటే రాను అంతే. ఎక్కువ వస్తే బెంచ్ లో పోతా. అట్లా మస్తుగా ఉంటాయండి హ్యాపీ. అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్, అన్ని లాస్ట్ లో అన్ని ఎక్స్క్యూజెస్ ఎట్లా చెప్పాలి, ఏం చేయాలి, హౌ టు హ్యాండిల్ బెంచ్, అన్ని చెప్తాను. ఎవ్రీథింగ్ ఐల్ బి టెలింగ్ అప్ ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. ఠీకే, కమింగ్ బ్యాక్, మనము ఇంటర్చేంజ్ గా ప్రాజెక్ట్, ప్రోడక్ట్ అని వింటూ ఉంటామండి. లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి, నేను వాల్మార్ట్ కోసం ఒక ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే దాన్ని ప్రాజెక్ట్ అంటానండి. జ్యోతి మాల్ కోసం డెవలప్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ అంటాను. వాల్మార్ట్ కోసం ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఇస్ డెవలప్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్. ఇప్పుడు మైక్యూర్ లో అప్లై చేసేది వాల్మార్ట్ లో అప్లై చేయరు, ఆ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ కోసం తయారు చేస్తున్నాను, దాన్ని ప్రాజెక్ట్ అంటాం. మన సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు వినింటారు, నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను రా, నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాడు ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ కోసం పనిచేస్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మైక్యూర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, హీఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ మైక్యూర్, హీఈస్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇఫ్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ వాల్మార్ట్, హీఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ వాల్మార్ట్. ఇంకోటి, వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్? ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి? నేను క్యాల్కులేటర్ ని డెవలప్ చేస్తున్నాను. నేను డెవలప్ చేసే క్యాల్కులేటర్ ప్రపంచంలో అందరు యూజ్ చేస్తారండి, ప్రపంచంలో అందరు యూజ్ చేస్తారు. దాన్నే ప్రోడక్ట్ అంటామండి. సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ప్రోడక్ట్. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రోడక్ట్? ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. నేను గనక వాల్మార్ట్ కోసం పనిచేస్తే అది ప్రాజెక్ట్ అండి. నేను గనక వాల్మార్ట్ కోసం పనిచేస్తే అది ప్రాజెక్ట్. నేను గనక ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, వేర్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ బై ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. క్యాల్కులేటర్ తీసుకుందాం, నేను క్యాల్కులేటర్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, అది వాల్మార్ట్ వాడు యూజ్ చేస్తాడు, మైక్యూర్ వాడు యూజ్ చేస్తాడు, అందరు యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఆల్ పీపుల్. ఇంకోటి, నేను బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి
అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాను. ఈ అప్లికేషన్ ఓన్లీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే యూజ్ చేస్తారు కానీ హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళు యూజ్ చేయరు. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్. నేను క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు యూజ్ చేస్తాడు, అందరు యూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి జస్ట్ ఫర్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ హియర్, ఇంకోటి క్వశ్చన్. ఇప్పుడు పేటిఎం ఉంది, ఫోన్ పే ఉంది. ఫోన్ పే ఇస్ అ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ? ఏమి? ఇట్స్ ఎ బోత్. ఎట్లా చెప్తాను, ఇప్పుడు మీరు గనక ఫోన్ పేలో పనిచేస్తే అది ప్రాజెక్ట్ మీకోసం. నేను యాజ్ ఎ కస్టమర్ నా ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చేస్తే అది నాకు ప్రోడక్ట్ నా కోసం. మీరు గనక ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తే అది ప్రాజెక్ట్ మీకు. నేను యాజ్ ఎ కస్టమర్ యూజ్ చేస్తే అది ప్రోడక్ట్ నాకు. నేను యూజ్ చేస్తా, మీరు యూజ్ చేస్తారు, అందరు యూజ్ చేస్తారు. కానీ మీరు డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్. మీరు పేటిఎంకి మాత్రమే డెవలప్ చేసి ఇస్తున్నారు కానీ, ఫోన్పేకి మాత్రమే డెవలప్ చేస్తున్నారు కానీ పక్కనోడు వచ్చి యూజ్ చేయలేరు. కానీ యాజ్ ఎ కస్టమర్ అందరూ యూజ్ చేస్తారు. ఈ క్లారిటీ మంచిగా ఉండాలండి. ఐ నో ఇట్ ఈస్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్, అగైన్ చెప్పమంటే చెప్తాను. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ what is Vijay Mart, whether it is a project or product? Vijay Mart application develop చేస్తున్నాను. ప్రోడక్ట్ అని ఎంతమంది అంటున్నారు? ఎత్తండి. ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి, రియాక్షన్ లో హ్యాండ్ రైజ్ అని ఉంటుంది, ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా ఎత్తొచ్చండి. ప్రోడక్ట్ అని ఎంతమంది అంటున్నారు? ప్రోడక్ట్. లేదు లేదు, నేను ఏమంటున్నాను అంటే విజయ్ మార్ట్ ప్రాజెక్టా ప్రోడక్టా? ప్రోడక్ట్. నేనేమంటున్నాను, విజయ్ మార్ట్ అప్లికేషన్ అంటున్నాను. నేను విజయ్ మార్ట్ అప్లికేషన్ అంటున్నా, అది ప్రోడక్టా ప్రాజెక్టా? 2 థింగ్స్ అండి. ఒకవేళ నేను విజయ్ మార్ట్ లో సేల్స్ కస్టమర్ వాళ్ళు బిల్లింగ్ వేస్తారు చూడండి, మీరు అడగాలి అప్పుడు, మీరు ఇది బిల్లింగ్ అప్లికేషనా లేదా ఫోన్ పేలో ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కస్టమర్స్ ఆర్డర్ చేస్తారు చూడండి, అది ఉందనుకోండి. ఒకవేళ మనం మన ప్లే స్టోర్ నుండి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేస్తే దాన్ని ప్రోడక్ట్ అంటాం. అదే నేను వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి నేను తయారు చేస్తే అది ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. సో నో ద డిఫరెన్స్ అండి. ఇది బాగా డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు, నీ పరంగా అది ప్రోడక్టా ప్రాజెక్టా అని. దో ఇట్స్ లుక్ వెరీ సింపుల్ బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో అక్కడ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ టెస్ట్ చేస్తారండి, అంటే ఎంత డెప్త్ లో నీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అన్నది టెస్ట్ చేస్తారండి ఇక్కడ. సో అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే, ఇది క్లియర్ కదా? యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సరే, ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎర్రర్ అని వింటుంటాం. ఎర్రర్, బగ్, మిస్టేక్ అన్ని ఒకటేనా? అన్ని డిఫరెంట్ అండి. యాక్చువల్ గా మామూలుగా అయితే మనం అరే ఎర్రర్ వచ్చిందిరా అని చెప్తాం, బగ్ వచ్చింది సంథింగ్. వెన్ ఎవర్ ఎనీ మిస్టేక్ విచ్ ఈస్ డన్ డ్యూ టు హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఆర్ హ్యూమన్ ఇన్కరెక్ట్ యాక్షన్ వల్ల కనుక అది వస్తే దాన్ని ఎర్రర్ అంటాం. ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏంటి, మనం కోడ్ రాస్తామండి, మనం తప్పు రాస్తే దాన్ని ఎర్రర్ అంటాం. మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు సింటాక్స్ ఏమైనా చిన్నగా తప్పు రాసామనుకోండి, దాన్ని ఎర్రర్ అంటాం. ఎనీ ఇన్కరెక్ట్ యాక్షన్స్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ లోపల ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లము దేని వల్ల? హ్యూమన్స్ చేయడం వల్ల. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీ చేసేటప్పుడు సరిగా పెట్టకపోవడము, అలాంటివన్నీ ఎర్రర్స్ అండి. కానీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేయకుండా దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దట్ ఈస్ అ డిఫెక్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ డిఫెక్ట్ ఇస్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ ఇన్కరెక్ట్ హ్యూమన్ యాక్షన్స్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎక్కడ? సిస్టమ్ లోపల ప్రాబ్లం దేని వల్ల? హ్యూమన్ ఇన్కరెక్ట్ యాక్షన్స్ వల్ల చేస్తే దాన్ని ఎర్రర్ అంటాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు బగ్ ఆర్ డిఫెక్ట్ అండి. డిఫెక్ట్ అన్నా బగ్ అన్నా ఒకటే యాక్చువల్లీ అండి. టు బి అంటే దీనికి చాలా పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాదు డిఫెక్ట్ సపరేట్, బగ్ సపరేట్ అని మస్తుగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు వరకు ఉన్నాయి. జనరల్ గా ఏంటంటే అండి, నేను గనక టెస్టర్ గనక రేజ్ చేస్తే బగ్, అవన్నీ నేను కావాలంటే వేరే క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పాను అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ అండి. ఇప్పటికి డిఫెక్ట్ అన్నా బగ్ అన్నా ఒకటేనండి. ఇప్పటికి దెర్ ఈస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడే చెప్పాను అనుకోండి, ఎందుకంటే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలియదు కాబట్టి యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఠీకే, బగ్ అన్నా డిఫెక్ట్ అన్నా ఒకటే. సరే, ఏంటి ఇది?
సింపుల్ గా అండి, ఈ డెఫినేషన్ మీరు నిద్రలో అడిగినా చెప్పాల్సిందే, ఎందుకంటే మీరు టెస్టర్ కాబట్టి. వేరే చెప్పినా చెప్పకపోయినా తెలియదు కానీ ఎనీ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యాక్చువల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డిఫెక్ట్ అండి. లేదంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యాక్చువల్, మన ఎక్స్పెక్టేషన్ కి యాక్చువల్ కి డిఫరెన్స్ ఏది ఉంటే అదే డిఫెక్ట్ అండి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు గనక గూగుల్లో పెడితే ఇంత పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్లు హంగామాలు వస్తాయి. వద్దు మనకు ఫ్యాన్సీ దానిలో పోకూడదండి. ఎంత ఎంత క్లాసిక్ ఉంటే అంత హిట్ అవుతాం మనం. జనరల్ చెప్పాలంటే ఐటీలో బి వెరీ క్లాసిక్, డోంట్ గో ఫర్ బిగ్ బిగ్ డెఫినేషన్స్, బిగ్ వర్డ్స్, నో నీడ్ ఎట్ ఆల్. ठीक है. डिफेक्ट అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యాక్చువల్. ఇదే మీరు బై హార్ట్ కొట్టాల్సింది. ఇక్కడ రెండు కీవర్డ్స్ అండి, ఎక్స్పెక్టెడ్, యాక్చువల్. ఈ రెండు కీవర్డ్స్ వినాలి ఇంటర్వ్యూయర్. మీరు సోది ఏం చెప్తున్నాడు వినాడండి. ఈ రెండు పడుతున్న వెంటనే ఆమె చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ముందర వెనకాల ఏమైనా యాడ్ చేసుకోండి. ठीक है. అంటే అలా అని ఏదో పడితే అది చెప్పొద్దండి. ठीक है. మాకు బ్యాచెస్ లో కొన్ని పరమానంద శిష్యులు ఉన్నారండి. పరమానంద శిష్యులు అంటే తెలుసు కదా, స్టోరీ తెల్దా స్టోరీ పరమానంద శిష్యులు మాలూం. और आज यूट्यूब में जाओ देखो एक बार పరమానంద శిష్యులు का मस्त కామెడీ रहता. అలాంటి శిష్యులు కూడా ఉన్నారండి. సో నేను కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తాను, దాంట్లో వాళ్ళ ఆన్సర్లు ఏం చెప్తున్నారు కూడా చెప్తా. సో దయచేసి అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయొద్దండి మీరు. ఇది చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి, మీరు హ్యాపీ నేను హ్యాపీ. ఫైనల్ గా మీరు ఈ గంట చెప్పింది విని 100% కాన్సన్ట్రేషన్ తో విని 100% ఒక్క గంట మీరు రివైజ్ చేశారు అంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తానండి, నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ డే నుండే ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను, ఎలా నేర్చుకోవాలో కూడా చెప్తానండి. ठीक है. ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి? ద డీవియేషన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద ఎండ్ యూజర్. ఇప్పుడు నేను ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మీకు పంపించేసినాను, మీకు డెలివరీ అయిపోయింది. మీరు తెరిచిన తర్వాత ఫోన్ వాల్యూమ్ బటన్ ఆన్ చేసి ఆన్ కావటం లేదు, అది ఫెయిల్యూర్ అండి. ఎవరికి? కంపెనీ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కంపెనీ, ఇట్ కుడ్ నాట్ టెస్ట్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద ఎండ్ యూజర్. ఎండ్ యూజర్ ఐడెంటిఫై చేసినాడు, అది ఎంత పెద్ద మిస్టేక్ అండి. ఇప్పుడు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఎంతసేపు నేను కనిపెట్టాలి కానీ ముందరోడు కనిపెట్టకూడదు. దట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. పెద్ద ఇమేజ్ పాడైపోతుందండి. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఎర్రర్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ హ్యూమన్ యాక్షన్ విచ్ విచ్ ఈస్ డన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్రర్. Any deviation between actual to expected is called as defect or error. Whereas failure, any deviation identified by the end user in the while using the system is called as failure in the system only. Okay, failure. ఈ మూడు తెలుసు కదా. So that's all for today's topic అండి. The first thing, whenever you write అండి, there is an application called mind map. మైండ్ మ్యాప్ అని ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. ఐ విల్ ట్రై టు సెండ్ దట్ లింక్. వాట్ యూ డూ ఇస్, మైండ్ మ్యాప్స్ ఎందుకు అంటే అండి, మన బ్రెయిన్ ఈస్ ఆల్ కనెక్టెడ్ విత్ వైర్స్. మనం ఒక టాపిక్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటా చదివితే ఇట్ విల్ బి వెరీ 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 ఈజీ అండి. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ బ్రెయిన్ మ్యాప్స్ విచ్ మై స్టూడెంట్స్ డూ అండి. ఇది ఫస్ట్ నుండే మీరు చేస్తే దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. విల్ ట్రై టు షో యూ దట్. I'm just trying to set that. What happens is there is a I'll show you in Google as of now, and I'll send you that document also.
వాట్ హీ హాస్ డన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ అసలు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ సరే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఏంటి ఎలా దాని డీవియేషన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మైండ్ మ్యాప్స్ అండి ఇప్పుడు అతని బ్రెయిన్ కి ఎలా అర్థమైందో అతను అలా రాసుకున్నాడు మీ బ్రెయిన్ కి ఎలా అర్థమైతే అలా రాసుకోండి ఐ విల్ షో యూ వన్ అదర్ మైండ్ మ్యాప్ అండి సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ స్క్రీన్ షేర్ చేయడం లేదు కదా సారీ అండి సారీ this is one mind map by one student and another mind map is this అండి ఇప్పుడు ఇతని బ్రెయిన్ కి ఇలా అర్థమైంది హీ హాస్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ వే సో యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో సరే ఎన్ని యాజ్ యూ గో యూ కెన్ డూ ఇట్ సో వాట్ యూ డూ ఫ్రమ్ డే వన్ ఓన్లీ యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ అసలు ఒక క్వాలిటీ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అది మైండ్ ఈ డ్రా మైండ్ అనుకుంటా క్యా జోలో యూ డూ వన్ థింగ్ సి వాట్ హ్యాపన్స్ ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది మనం చేస్తాం మీకు తెలిసింది అనుకోండి షేర్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్ సో దట్ అదర్ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఓ లింక్ జో హైనే షేర్ కర్దాలో వెరీ వెరీ ఈజీ అండి ఇప్పుడు మీరు జీవితంలో చదివిందంతా ఒక వైపు అండి ఇప్పుడు చదవబోయేదంతా ఒక వైపు ఎప్పుడైనా సరే యాక్చువల్లీ చదువు అనేది చాలా ఈజీ అండి మనకు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ వే మనకు ఎవరు చెప్పలేదు ఈ విధంగా నువ్వు చదివితే ఈజీగా అర్థమవుతుందని మీరు గనక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఒక గంట క్లాస్ మీరు గనక మైండ్ మ్యాప్స్ రాసుకున్నారు అనుకోండి 5 minutes లో చదువుతారండి 5 minutes అంటే మనం చదివే ఒక గంటని 5 minutes లో చదివితే రేపు పొద్దున మీరు ఎంతైనా నేర్చుకుంటా పోండి ఈ మైండ్ మ్యాప్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోతారండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే వచ్చేస్తుంది యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఎనీ వీడియోస్ యూ డోంట్ నీడ్ టు రీడ్ ఎనీ బుక్స్ అండి ఎవరైతే బుక్లు ఇంత పెద్ద పెద్ద చదివో పొరపాటు అండి ఈస్ టీచింగ్ యూ ద రాంగ్ వే దట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఆల్ ద రైట్ వే అండి మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకొని మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ దాన్ని మైండ్ మ్యాప్స్ లో రాసుకోండి ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ అండి యాక్చువల్లీ కొంచెం ఈ మధ్యలో కలర్స్ కి ఎక్కువ అలవాటు అయిపోయి కలర్ఫుల్ నే అలవాటు పడుతుంది సో ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ చాయిస్ కొంతమంది కలర్స్ ఉంటేనే అర్థమవుతుంది కొంతమందికి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో అర్థం కాదు అంటే ఇలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటే అస్సలు అర్థం కాదు వాళ్ళకి నచ్చదు కొంతమందికి ఇప్పుడు ఇది కలర్స్ గా ఉంది కదా అయ్యి మేడం ఇది బాగా కలర్ఫుల్ ఇదే నాకు అర్థమవుతుంది అంటారు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు దిస్ ఇస్ నాట్ మై స్టైల్ ఆఫ్ రీడింగ్ సో ఎప్పుడు కంప్యూటర్ ఉండాలనే గ్యారంటీ లేదండి మీరు బుక్ పెన్ తీసుకొని మీకు నచ్చినట్టు మ్యాప్స్ ని గీసుకుంటూ రాసుకున్నా అయిపోతుందండి ప్రతి ఓడు ల్యాప్టాప్ ఉన్నవాడే సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడంటే పొరపాటు అండి అది చదివేవాడికి ఏం లేకున్నా వాడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడు నో వన్ కెన్ స్టాప్ అంతే ఫైర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఫైర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటేనే జీవితంలో పైకి వెళ్తామండి లేదంటే వెళ్ళాం సరేనా మీరు చదివే విధానాన్ని మార్చుకోండి ఇన్ని రోజులు చదివే విధానం వేరే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి దాన్ని సబ్జెక్ట్ ని రాయండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది మనకు లేదు అంటే రాదండి ఫ్రమ్ డే 1 ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈజీగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే బర్డెన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డే చేసుకుందామంటే అయిపోయా ఐ నో మేబీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ 15 minutes ఇవ్వండి 15 minutes అండి నేను గంట అయిపోయింది 15 minutes లో అయిపోతుంది ఆ 15 minutes రేపు పొద్దున్న 5 minutes అవుతుంది రేపు పొద్దున్న 2 minutes అవుతుంది రేపు పొద్దున్న 1 minute అండి ఇప్పుడు మాల్ ఊరికి ఇట్లా చూసి చెప్తారు అండ్ ఇది ఎందుకు చేసుకోమంటున్నాను కూడా నేను లాస్ట్ లో చెప్తానండి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు మీరు మొత్తం ఓపెన్ కూడా చేయను ఇది ఒక్క డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే అంత తెలుస్తుంది మీకు పుష్ చేస్తారు అంటే ఇది ఒక్కటి చూసి కూడా చెప్పొచ్చు అండి మీరు ఇంటర్వ్యూలో వర్స్ట్ కేస్ లో చెప్తున్నాను నేను మోస్ట్లీ మీకు సబ్జెక్ట్ తెలిసి ఉండాలి లేదంటే చెప్పలేరు అందుకోసం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ వి గో బ్లాంక్ చూసిన వెంటనే ఓకే ఇది చెప్పేస్తాం మనం అర్థమవుతుందా సో మేక్ షూర్ యూ డూ దిస్ ఫ్రమ్ రైట్ నౌ అండి ఇంకోటి ఫస్ట్ టైమే పర్ఫెక్ట్ ఎవ్వరికి రాదండి ఫస్ట్ టైంలే మనం లేచి పరిగెత్తలేదు ఫస్ట్ కింద పడినాం లేచినాం మరి కింద పడినాం నడిచినాం దాని తర్వాత పరిగెత్తినాం సేమ్ వే చదువులో కూడా అండి ఫస్ట్ పరిగెత్తాలంటే పాసిబుల్ లేదు ఫస్ట్ యూ మేక్ మిస్టేక్స్ ఫస్ట్ టైం రాదు సెకండ్ టైం రాదు థర్డ్ టైం ఈజీ అవుతుంది ఇంకా తర్వాత పర్ఫెక్షన్ అయిపోతామండి ఓకే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ యూ విల్ బి ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ రైటింగ్ మైండ్ మ్యాప్స్ ఈ అలవాటు గనక మనం పెట్టుకున్నామంటే దీనికి కంపెనీలో ఎలా యూజువల్ కూడా చెప్తానండి ఎవరైతే ఈ మైండ్ మ్యాప్ యూజ్ చేసి కంపెనీలో వర్క్ చేస్తారో దేర్ అప్రోచ్ విల్ బి గ్రేట్ ఎందుకంటే అండి ఏదైనా సరే టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి మనం ఆ ప్రోడక్ట్ ని మంచిగా అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకంటే బెటర్ టెస్టర్స్ ఎవరు ఉండరు మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది ఆ ప్రోడక్ట్ ని ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకోకుండా ఏదేదో చేస్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా చూస్తాను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాను దాన్ని అర్థం చేసుకోరు అరే నువ్వు అర్థం చేసుకోరా బాబు ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మొబైల్ టెస్టింగ్ ఏసీ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను ఏసీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నాకు అర్థం కావాలండి వాళ్ళంతా చెప్తారు నాకు ఎలా వర్క్ అవుతుంది నేను వినాలి శ్రద్ధగా వినిన తర్వాత పాయింట్స్ రాసుకోరు ఎక్కడో ధ్యాస పెట్టింటారు వాట్సాప్ లో కూర్చుని ఉంటారు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది రాదు ఎప్పుడైతే మీరు ఇది కరెక్ట్ గా వింటారో ఖచ్చితంగా వస్తుందండి ఛాలెంజ్ నాది రాకుండా ప్రసక్తే లేదు అండ్ మనం మాట్లాడుకున్న మనం డిస్కస్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ కి మించి బయట ఒక్క క్వశ్చన్ అడగరండి గ్యారంటీ అది మటుకు
ఎందుకంటే ఐ సీన్ సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్, ఒకటి రెండు కాదండి. టిల్ డేట్ ఐ గివ్ అంటే టూ ఇంటర్వ్యూస్ అలా మినిమం ఇస్తానండి. ఎందుకంటే ఉద్యోగం కోసం కాదు, అప్డేట్ చేసుకోవడం కోసం. ఏం అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్లో అని, ఏదైనా కొత్తగా ఏమైనా అడుగుతున్నారా, నేనేమని చెప్పాలా అని. ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీ వీక్లో 2 days ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తానండి, ఏదైనా సరే. అట్లా జరుగుతుంది. ఓకే, మేక్ షూర్ యూ ఆల్సో డూ ద సేమ్ అండి. చదివే విధానాన్ని మార్చుకోవడాన్ని మనకి ఎంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదండి. నేను కష్టపడి ఫెయిల్ అయ్యి పాస్ అయ్యి చేసుకొని మీకు అన్ని ఫుల్ ఫార్ములా ఇస్తున్నాను. ఇది మీరు ఇలా చేస్తే లాక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నా. బ్లైండ్ గా దీన్నే ఫాలో చేయండి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చేయని అవసరం లేదండి. అన్ని సక్సెస్ అంటే ఇంకా వర్క్ చేసి ఇంకా ఫైనల్ అవుట్పుట్ మీకు ఇస్తున్నాను. ఓన్లీ యువర్ థింగ్ ఈస్ టు ఈట్, దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ స్టిల్ కాంట్ డూ దట్, ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ అండి. Okay, thank you so much. That's all for today's session. And any doubts for online people, please do let me know. And I don't only teach in English and ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒకటేసారి నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పినాను అనుకోండి. మెయిన్ ఏంటండి, మన కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, మీరు ఇంకా చదివితే మీ ఓన్ వర్డ్స్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ నాట్ హియర్ ఫర్ ఎనీ ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషన్ అండి. వీఆర్ ఓన్లీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ మచ్ బెటర్.